میں بالکل ضلع بڑگام سے آپ پروگرام 7 سے 8 میں آپ سبھی کا بہت بہت خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وادی کشمیر کا واحد اور پہلا ٹی وی چینل. ناظرین, جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم خاص مہمان کو مدعو کریں گے اور انہیں تلک سوالات بھی پوچھیں گے. اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جو عوام کے بھیجے ہوئے سوالات ہوتے ہیں, کافی تلک سوالات, وہ ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں اور وہ ان سوالوں کا جواب دیں. آج کے پروگرام میں جو شخصیت ہے اور جس ادارے کے بارے میں ہم بات کرنے چاہتے ہیں اس پہ کافی ایلیگیشنز لگ رہی ہے اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہاں کے لوگ کب سدھریں گے اور کب عوام کے کام ہوں گے. بہرحال میرے ساتھ آج پروگرام میں پرویز قادری صاحب ہے جو کہ ایکٹنگ میئر ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے. پرویز صاحب بہت بہت خیر مقدم. آپ کا بھی بہت شکریہ. ایس ایم سی کی اگر بات کریں, اب لوگ اسے ایس ایم سی یعنی سری نگر میونسپل کارپوریشن کے بدلے سری نگر میونسپل کرپشن کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام بدنام کیوں ہوا؟ دیکھیے, ایسے یہ لوگوں نے خام خواہ میں ایس ایم سی کا نام بدنام کیا ہے. دراصل میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں کہ یہاں پہ جو کہیں پہ وائلیشن ہو رہی ہے کسی چیز کی, اس وجہ سے میونسپل کارپوریشن ہمیشہ کنٹروورسی میں رہی ہے. آج کی بات نہیں ہے, پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. مگر اس میں سب سے زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں لوگوں کی بھی خطائیں ہیں. یہ میونسپل کارپوریشن میں جو آپ بولتے ہیں کرپشن ہے کہاں کرپشن, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کرپشن ہے کہاں. دیکھیے, ہم نے پچھلی بار جب یہاں پہ الیکشن ہوئے, ہم چنے گئے لوگوں کے دوارا, جب ہم کارپوریشن میں آئے اس سے پہلے بھی کام ہوتے تھے لوگوں کے, آج بھی ہو رہے ہیں. اب بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل لوگ بڑا چڑھا کے بولتے ہیں کہ سری نگر کارپوریشن میونسپل کارپوریشن میں کرپشن ہے. جی, یہ تو میں آپ کو کھل کے نہیں بتا سکتا ہوں, یہ ایک سیاسی سازش بھی ہو سکتی ہے. تو سر کھل کے بتا دیجئے, آج ان لوگوں کا نام بتا دیجئے. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آج ایک ٹویٹ بھی آیا تھا کہ پرویز صاحب نے جو ہے پورے شہر کو بھیج دیا ہے, اور کیا کیا بھیج دیا ہے وہ بھی بتا دیجئے. جی, اگر ان لوگوں کے پاس وہ کاغذات ہے جو میں نے بھیجا ہے وہ پیش کرے آپ کے سامنے, عوام کے سامنے رکھے. اگر میں مجرم ہوں تو وہ سلاخوں کے پیچھے کر دے, اس میں تو بات ہی نہیں ہے. جی, ایسا کیا ہوا تھا کہ جو ٹویٹ آ جایا تھا, اور میں نام بھی لینا چاہوں گا, جنید متو نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا, کیا آپ نے ایسا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سری نگر کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ یہ معاملہ اور مدعا کیا ہے؟ جی دیکھیے, پرسوں ہماری فائنانس پلاننگ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. ہماری ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس اینڈ پلاننگ. اس میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ شہر میں کس چیز پہ ہم فنڈز خرچ کریں. یہ ایک وسیع ادارہ ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن. تو ہم نے پرسوں ایک فائنانس پلاننگ کی میٹنگ بلائی تھی. اس میں ایک ریونیو میٹر آیا تھا ایجنڈا میں. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے شکایتیں بھی لے کے آتے ہیں لوگ بہت سارے, کہ یہاں پہ انہوں نے آج سے 20 سال پہلے, 15 سال پہلے, 25 سال پہلے دکانیں خریدی ہیں جو ایس ایم سی کی ہیں, مگر وہ تھرڈ پارٹی کے پاس ہے ابھی, ففتھ پارٹی کے, فورتھ پارٹی کے پاس ہے ابھی, ان کے نام نہیں ہو رہا ہے وہ. اب لوگوں نے اللیگل طریقے سے وہ دکانیں اپنی بیچ دی ہے. ہم نے ایک آدمی کے نام کی الاٹمنٹ دی ہے آج سے 25 سال پہلے, 30 سال پہلے, ابھی وہ 5th پرسن کے پاس ہے, 6th پرسن کے پاس ہے. تو ہم نے پرسوں ایک جب ہم نے ریویو میٹنگ لی ریونیو کی, ہم نے سوچا کہ ہم بھی تھوڑا بہت سری نگر میونسپل کارپوریشن میں ریونیو جنریٹ کریں گے. تو اس ضمن میں ہم نے یہ اقدامات اٹھائے. ہمارے پاس لوگ بھی آتے ہیں اس ضمن میں کہ بھائی ہم نے اب دکان خریدی ہے تو ہمیں یہ اپنے نام کی چاہیے, اب ہمیں اپنے نام کی اس میں رجسٹریشن چاہیے. اس میں باضابطہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. اگر ہم چینج آف ٹیننسی کرتے ہیں اس میں تو ان کو پریمیم بھرنا ہوتا ہے. اگر ہم کسی ایک فرد کو دکان دیں گے وہ نہیں بیچ سکتا یہ سرکاری دکان کسی کو. اس میں باضابطہ اس کو
या तो ये ओपन ऑक्शन होता है। तो जिसने भेजा है क्या उसकी गलती नहीं है? और आपको नहीं लगता कि एसएमसी आज तक सोया हुआ था? और आपने ये बात भी कही कि नहीं हमें खाली बदनाम किया जा रहा है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये चेंज ऑफ टेनेंसी पिछले 25 सालों से 30 सालों से नहीं हो रही है। जब हमने देखा कि एक रेवेन्यू मीटिंग हमने ली, हमने देखा कि हम लैप्स कहाँ पे है, हमें रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, हमने इस पे सोचा, हमने बाज़ाब्ता एक एजेंडा बनाया, हमने सोचा कि इससे रेवेन्यू जनरेट हो। हम उनको नोटिस निकालेगा, हम आएंगे भाई आपके पास अब दुकान है, आपके पास पोजीशन है, आप ये बाज़ाब्ता तौर पर इसके कागज ले लो हमसे, आप हमारे पास प्रीमियम जमा करो और अपने नाम की रजिस्ट्रेशन ले लो। अच्छा परवेज साहब, और एक बात आप लोगों के बारे में कही जाती है, पहले तो यहाँ पे मंत्री हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो बदनाम थे, अब तो आप लोग हो कह रहे हैं कि जो भी एसएमसी की कुर्सी पे बैठता है रातों रात वो करोड़पति बनता है। ये कैसे बनते हैं आप? जी आप देखिए ये जो जादू की छड़ी है हमें भी जरा बताइए। देखिए ये तो बदकिस्मत की बात है, करोड़पति कोई नहीं बनता है ऐसे कुर्सी पे बैठने से। आप मेरे घर आ सकते हैं, आप देखिए मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा एक छोटा सा घर है, मैं भी अपने घर में ही रहता हूँ, मेरे पास सरकारी अकोमोडेशन नहीं है, जो भी फैसिलिटी एक मेयर को होनी चाहिए मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं। अब लोगों को क्या है इसमें, आपको पता है कि आजकल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ही, श्रीनगर शहर में तो इधर ही सियासतदान है अभी तो जो भी सियासतदान है वो तो अपने घरों में बैठे हैं। अभी तो ये सही बात है कि सियासत तो वहीं ही चलेगी। अब किसी को बदनाम करेंगे, किसी को क्रेडिट देंगे किसी चीज़ का, ये तो होता रहेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए ये मानना पड़ेगा आपको, और मैं आपको बहुत सारी जगह ही बताऊंगा। इससे पहले क्या आप ही बता दें इलीगल कंस्ट्रक्शंस क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि आप लोग पैसा कमा रहे हैं, और क्यों आप इजाज़त दे रहे हैं। पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, उनको आप बाद में जाते हैं और उनसे पैसा लिया जाता है। छोटा बेचारा एक कमरा बनाए उसकी गिराई होती है, बड़ी कंस्ट्रक्शन हो तो उससे पैसा लिया जाता है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसको डिनाई भी नहीं करता हूँ कि शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे थे। अब काफ़ी हद तक हमने ये इस सिस्टम को रोका है। जब से मैंने ओहदा संभाला है डिप्टी मेयर का, मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है कि शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि इससे हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रेवेन्यू है वो भी लॉस हो रहा है। मगर यहाँ पे यूं ही हालातों की वजह से कोई पहाड़ टूट पड़ता है श्रीनगर शहर में या पूरे कश्मीर में, लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और हम मजबूर होके हमारे पास उतने वसाइल भी नहीं हैं कि हम इन पे एक्शन करें। हमारे पास एक्ट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000, हमें उस एक्ट के हिसाब से भी जाना पड़ता है। अगर हम किसी शख्स को जाएंगे आपने भाई कंस्ट्रक्शन क्यों की है, हमें एक्ट के हिसाब से उसे नोटिस निकालनी है, हम एकदम से वो गिरा नहीं सकते हैं। मगर यहाँ की आप जुडिशरी देखिए, आप लोग जाते हैं तो स्टे लाते हैं कोर्ट से, हम कोर्ट की वायलेशन भी नहीं कर सकते हैं। इस ज़माने में हमने कई बार गवर्नमेंट को लिखा है कि हमें एक इधर बाज़ाब्ता एक पुलिस डिवीज़न होता था श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना, तो जैसे आप देख रहे हैं कि लाउडा में उनका अपना डीएसपी बैठता है, उसके अंडर वो पुलिस होती है। हमने कई बार, मैंने परसों भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं मिला, मैंने उनको परसों भी ये प्रस्ताव रखा कि हमें एक पुलिस डिवीज़न दिया जाए। जो ही हम शहर में किसी जगह, आपको पता है कि शहर में ये तो अनटोवर्ड इंसिडेंट तो होते ही रहते हैं रोज़ बरोज़, इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है हमें। हम देखते हैं कि अगर हम कहीं पे अपना डिमोलिशिंग स्क्वाड भेजते हैं तो उधर पथराव वगैरह सब कुछ होता है, इसलिए हमें पुलिस को साथ लेना पड़ता है। परवेज साहब, कोई एक कमरा बनाए तो आपके जो लोग होते हैं, जो एसएमसी के लोग होते हैं इलाकों में, वो आपके पास आते हैं कि यहाँ पे शिकायत है, और आप जाके या तो गिराते हैं या वो खुद वहाँ पे जेब गर्म करते हैं। लेकिन जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वो खुद बिल्डिंग देखी है। परिपूरा में एक बिल्डिंग बन रही है, उसने परमिशन लाई थी घर के लिए और बना दिया उसने सेक्रेटरीट। पहले तो जब एसएमसी को नहीं पता था, क्योंकि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप बताएंगे, लेकिन पहले दिन में काम हो रहा था, आज 24 घंटे काम हो रहा है। क्या ये इस वजह है क्योंकि आप लोगों ने उसको कहा कि आप 24 घंटे काम करिए, जल्दी जल्दी बिल्डिंग बनाए क्योंकि पैसा दिया है उसने, या आप उस काम को रोकेंगे? और कब तक रोकेंगे, क्योंकि पूरा कश्मीर आपको देख रहा है ऐसी कितनी बिल्डिंगें बन रही है, कितना पैसा खाया जा रहा है। जी आप देखिए कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे पास लोग परमिशन के लिए आते हैं, हम उनको परमिशन देते हैं एज पर जो उनको फॉलो करना पड़ता है, कहीं से एनओसी लानी पड़ती है, जो भी उसमें दरकार हो वो हम चीज़ें लोगों से मांगते हैं, तो हम फिर मास्टर प्लान को भी मद्देनज़र रखते हुए हम उनको परमिशन प्रोवाइड करते हैं।
اب میں نے کہا آپ کو بھی لوگ بھی خود غرض ہے یہاں پہ کشمیر میں, یہ اسی جو یہ پرمیشن نکالتے ہیں پھر اسی کا وائلیشن کرتے ہیں. جب یہ وائلیشن کرتے ہیں تو پھر کورٹ جاتے ہیں, ادھر سے سٹے لاتے ہیں. اب دیکھیے ہم نے یہی کہا کہ آپ کو ہمارے پاس پرابلم ہے, ہمارے ایکٹ میں یہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے پرمیشن وائلیٹ کیا ہم یہ پرمیشن بھی کینسل کر سکتے ہیں. تو سر کیا قانون صرف غریب لوگوں کے لیے جو ایک ایک کمرہ بناتا ہے اس کی گرائی ہوتی ہے, بڑے لوگ بناتے ہیں کورٹ جا کے وہ سٹے لاتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں؟ ہماری نظر میں تو سب ایک ہی ہے. میں آپ نے ایک ذکر کیا ایک بلڈنگ کا, میں آپ کو واضح کر دوں. اس میں ایک چیز ہوا ہے کہ انہوں نے ریزیڈینشل کا پرمیشن لایا ہے مگر وہ کالم سٹرکچر میں ابھی بنا رہے ہیں. تو میں نے کل بھی وہاں ٹیم بھیجی تھی, میں نے کام بند کروایا تھا. تو ان کے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے بھائی ان کو کام کرنے دیجیے. اب تو ہم ہائی کورٹ کی وائلیشن نہیں کر سکتے, ہمیں ہائی کورٹ کو جواب دینا پڑے گا کل. مگر یہ وہی لوگ خود غرض ہوتے ہیں کہ جو ایک طریقے کا پلان بناتے ہیں اور دوسرے طریقے کا جو ان کو کام کرنا ہے اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں, پھر کورٹ جا کے سٹے. آپ دیکھیے ایسے کئی کیسز ہیں شہر میں جو ابھی سب جوڈس ہے, جن کو ہم نے کیس کیا ہے کہ انہوں نے بھائی ماسٹر پلان کی وائلیشن کی ہے, انہوں نے ہمارے پرمیشن کی وائلیشن کی ہے. اب کورٹ میں سب جوڈس کیس ہے, ہم اس کے خلاف جا نہیں سکتے کورٹ کے خلاف. راج باغ میں بھی ایک بلڈنگ بن رہی ہے فلڈ چینل میں, اور کافی بار ہم نے دیکھا جو ہمارے فارمر میئر رہے یا ڈپٹی میئر ہے وہ گئے, انہوں نے نعرے بازی بھی کی ہے بلڈنگ گرائیں گے. وہ نہیں, اس کے پیچھے کیا ایسا ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ اس بلڈنگ کو آپ گرا نہیں پاتے؟ پہلی بات اللیگل کنسٹرکشن ہے, سب مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, بلڈنگ بن رہی ہے, کام چل رہا ہے, اور سب سے بڑی بات فلڈ چینل میں ہے وہ. سر اگر اس طرح کھلے عام وائلیشن ہوگی قانون کی, اور غریب لوگ کیسے آپ پہ یقین کریں, کیسے بھروسہ کریں؟ پھر تو آپ ہی کرپٹ لوگ ہیں. جی دیکھیے میں زیادہ ادھر دور نہیں جانا چاہوں گا اس بارے میں. آپ راج باغ جو کنسٹرکشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ فلڈ چینل میں بنی ہے, جب ہم کارپوریٹر بنے وہ تو اس سے پہلے بنی ہے. بالکل. جو یہاں کی پچھلی سرکار تھی وہ تو انہوں نے پرمیشن ایشو کیا ہے ان کو ایز پر نارملس. انہوں نے کہاں سے وہ این او سیز لائی ہے, کس ڈپارٹمنٹ میں این او سی لائی ہے اس نے, اگر ان کو اریگیشن فلڈ کنٹرول نے این او سی دی ہے وہ ہماری خطا نہیں ہے. ہم تو دیکھتے ہیں, ہم تو ان کو مانگتے ہیں بھائی آپ کو تو اعتراض نہیں ہے اگر یہ وہاں مکان بنائے گا, آپ کو کوئی اعتراض نہیں. آج کل وہ اعتراض کر رہے ہیں جی انہوں نے فلڈ چینل میں بلڈنگ کھڑا کی ہے, مگر جب ہم یہاں سے آن لائن ان کو این او سی کے لیے بھیجتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی این او سی دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے زمین پہ جا کے مکان بناؤں اور آپ صرف ان کو کہے کہ ان کو اجازت دے یا نہ دے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ یہ تو گنڈا راج ہو گئے نا سر. آپ کے پاس کوئی آ گئے کہ آپ کہیں گے ان کو بنانے دینا ہے یا نہیں دینا, جو ڈپارٹمنٹس باقی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کی ریسپانسبلٹی, آپ جائے اور لوکیشن دیکھیے فلڈ چینل میں کوئی بنائے یا کہیں پر بھی بنائے لیگل کنسٹرکشن. آپ دیکھیے جب ہمارے پاس کوئی سائل آتا ہے کہ مجھے پرمیشن نکالنا ہے, ہم اس کو ریونیو ڈاکیومنٹس لیتے ہیں. تو ریونیو ڈاکیومنٹس کے لیے ہم تحصیلدار نزول کو لکھتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی این او سی دے دو, اس کے ریونیو ڈاکیومنٹس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کو بھائی فلانی جگہ مکان بنانا ہے. ہم ڈیٹیلڈ بھیجتے ہیں ادھر رپورٹ, ادھر سے بھی ڈیٹیلڈ ہمیں این او سی آتی ہے بھائی اس کا زمین ٹھیک ہے, اس کو ملکیت ہے, سرکاری زمین ہے, کچھ ہے, وہ ادھر سے ڈیٹیلڈ این او سی آتی ہے ہمارے پاس. اس ضمن میں ہم پی ڈی ڈی کو بھی ایک این او سی جاری کرتے ہیں, ایس ڈی او کو بھی این او سی جاری کرتے ہیں, پی ایچ ای کو این او سی جاری کرتے. جب ادھر سے یہ این او سی ساری آتی ہے تبھی وہاں پہ پرمیشن پریپیئر ہو کے بنتا ہے. جب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلڈ چینل میں بنی, یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو این او سی نہیں دینا. سر اب آپ ایکشن لے, کیونکہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے, آپ نے سیٹ سنبھالی, آپ ایکشن لے. آپ آرڈر نکالے کہ بھائی یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے سب کو آپ جو ہے بلائے, سب کو کٹہرے میں کھڑا کرے کہ آپ نے پرمیشن کیسے دیا. اگر ہم یہی کہیں گے نہیں پرمیشن دیا گیا ہے, پرانی سرکار تھی, پھر تو بہت کچھ ہوا ہے سر. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ پرانی سرکار میں پرمیشن بنا ہے, پرانی سرکار میں جب سرکار تھی تب بلڈنگ بنی ہے. آج کل تو وہ ہائی کورٹ گئے, انہوں نے تو سٹے لایا ہے. اب ہم کیسے ہائی کورٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ابھی کیس سب جج سے دیکھتے ہیں ہمارا بھی کہاں تک پہنچے گا. یہ تو ان لوگوں کی خطا ہے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارا کام ہے سری نگر شہر میں پرمیشن پرووائڈ کرنا, جو ہمارا جوائنٹ کمیشن پلاننگ ہوتا ہے. جو بھی اس میں درکار چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھتا ہے اس کاغذ پہ کہ وہ ہمیں فلانی این او سی چاہیے, فلانی این او سی چاہیے, فلانی ڈپارٹمنٹ کی این او سی چاہیے. جب یہ ڈپارٹمنٹ این او سی بھیجتا ہے ادھر سے, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے, تب ہمارا یہاں پہ پریپیئر ہوتا ہے نقشہ لوگوں. یعنی سر گناہ وہ کرے اور آخر میں دستخط گناہوں پہ آپ کرے؟ نہیں,
हम तो देखिए जब हमारे पास कत्ल कोई और करे और आखिर में आपको कहे कि इस पे दस्तखत करे कि हम बेगुनाह हैं। देखिए मैं आपको कहूँगा कि ये हम गुनाह नहीं करते हैं, ये उन लोगों की फिर गुनाह है जिनको हम भेजते हैं। ये जब श्रीनगर म्युनिसिपलिटी पे आप सवाल उठाते हैं कि भाई इन्होंने करप्शन की, इन्होंने कैसे परमिशन इशू किया, आप उन लोगों के भी उंगली उठाइए जिनको हम यहाँ से भेजते हैं कि भाई आप एनओसी दे दो, कहीं उधर तार तो नहीं, हाई टेंशन तो नहीं है ऊपर, हम नहीं दे सकते, कहीं उधर पीएचई की पाइपलाइन तो नहीं है जमीन के नीचे कि हम इसको परमिशन दे दे तो मकान जमीन उस पाइपलाइन पे बनेगा। ये उन लोगों की भी खता है जो ये एनओसीज देते हैं, आप उन पे भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या परवेज कादरी चाहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन? और सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि एसएमसी में भी कई बार छापे पड़े हैं एबीसी के, क्या ये सच है? नहीं, तो छापे तो पड़े हैं, जब कोई कसूरवार वहां साबित होगा गवर्नमेंट को तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं तो उसके साथ हूं। अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी भी आएगी वहां पे कोई प्रोब होगा, मैं भी उसके साथ हूं। अगर किसी की खता होगी इसमें तो मैं उसको बचा नहीं सकता हूं। जो पहले फाइनेंशियल मीटिंग आपने की थी उसमें काफ़ी बजट जो कि कहा गया कि पहली बार फाइनेंशियल मीटिंग हुई, जो पैसा दिया गया था, कहा जा रहा है कि आपने अपने इलाके में करीबन 13 से 17 करोड़ खर्च किए। क्या यह सही है खानियार इलाके में? क्या वो फाइनेंशियल मीटिंग आपने अपने इलाके के लिए रखी थी? जी, मैं आपको ये वाज़ह करके बताऊंगा। जब हमारी फाइनेंस प्लानिंग की कमेटी की पहली मीटिंग हुई उसमें जो एजेंडा था वो मेरा एजेंडा नहीं था। जो पिछले मेयर साहब थे हमारे जुनैद मोतू साहब, वो उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया था। फिर जब उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो उससे पहले उन्होंने 3 बार अपनी फाइनेंस प्लानिंग की मीटिंग डेफर की। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। तो जब मैंने पहली फाइनेंस एंड प्लानिंग की मीटिंग बुलाई तो एजेंडा तो वही था। ये पिछले एजेंडा में मेयर साहब ने बोला था कि हम लोग खानियार में एक कम्युनिटी हॉल कम ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं, जिसकी एनओसी हमने वक्फ बोर्ड से लाई। जो उधर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, दस्तगीर साहब के जो श्राइन है उसके पीछे वो ज़मीन है। तो ये प्रपोजल बन गया था जुनैद साहब के टाइम में। मेरा वार्ड खानियार वार्ड है ही नहीं, मैं तो खानकाई मोहल्ला से कॉर्पोरेटर खुद हूँ जी। तो ये एक दूसरे कॉर्पोरेटर के इलाके में बन रहा है, उसका कॉर्पोरेटर का नाम उमान शेरा है। तो जो वो इलाका है, हमने सोचा कि ये मतलब शहर के लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे बहुत सारे शहर में ऐसे स्कूल है कि जो हर साल फंक्शंस करते हैं अपने स्कूलों की, इनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है ऑडिटोरियम बुक करने के लिए। हमने सोचा कि शहरी श्रीनगर में, ये हम सब की सोच है कि शहरी श्रीनगर में भी कहीं डाउन टाउन में कोई ऑडिटोरियम होना चाहिए कि जहाँ पे ये लोकल स्कूल जो है इनको यूनिवर्सिटी ना जाना पड़े ऑडिटोरियम बुक करने के लिए। हम शहर में ये फैसिलिटी देंगे उन स्कूल को। तो मैंने ये पर्टिकुलर अपने वार्ड में नहीं किया, ये किसी और कॉर्पोरेटर के इलाके में जमीन अवेलेबल है। ये जुनैद साहब ने प्रपोजल लाया काउंसिल में, वहां पे एजेंडा में तो जुनैद मतू साहब ने रखा। जुनैद मतू की बात की तो क्या उन्होंने इस पे सिग्नेचर्स किए थे? क्या ये डॉक्यूमेंट्स बन गए थे कि खानियार में जो है इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इस इलाके में, या आप खाली उन पे इसलिए एलिगेशन लगाए क्योंकि ये तो पुरानी दुश्मनी है? नहीं, देखिए ये तो एलिगेशंस हैं। मैं आपको, अगर आप चाहेंगे मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूं। अब वो बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई खता की है। मैं अपने काम में मस्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि शहर श्रीनगर में कुछ काम हो, मैं उसी में बिजी रहता हूँ दिन भर। मुझे इन चीज़ों के लिए अब सियासत तो करनी थी इलेक्शन में, वो मैंने की। अभी मैं सियासत को बालाई ताक रख के श्रीनगर की डेवलपमेंट के लिए कुछ सोच रहा हूँ। तो ये तो अब कुर्सी से उतर गए, ये लोग तो लग गए अब सियासत करनी, इनका काम यही है। आप देखिए, मैं आपको डिजिटल एविडेंस दूंगा। आप देखिए कि जुनैद मतू ने जो एजेंडा बनाया था पहले, उसे फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था वो उस वक्त, उसे अटेंड करना था। ये तब का एजेंडा है, ये आज का एजेंडा नहीं है कि मैं शहर में अभी मेयर का ओहदा संभाल रहा हूं तो मैंने कोई एजेंडा नया रखा है। ये आप देखिए कि मैं मीटिंग कब की ले रहा हूं। ये 3 बार उसने मीटिंग डेफर की, नहीं की, कोविड की वजह से नहीं की या कुछ और मसले मसाइले थे उसमें, तो उसलिए नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 3 बार ये मीटिंग डेफर की थी। जब मैंने परसों फाइनेंस की प्लानिंग की मीटिंग बुलाई, क्योंकि शहर में
मुझे काम करना है। मुझे सारे कॉर्पोरेट्स आते हैं, हमें लेनेस ड्रेनेस का भी काम करना होता है। एक तो आपको पता है कि आपको पता है इधर 6 महीने का सीजन होता है काम करने का। 6 महीने तो इधर सर्दियां होती है, हम काम नहीं कर पाते हैं इधर। तो मैंने परसों देखा कि मैंने कमिश्नर साहब को भी ऑन बोर्ड लिया इसमें, मैंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लेके कॉर्पोरेटर्स को भी मैंने बोला कि शहर में डेवलपमेंट का काम शुरू कर दे। अभी तो कोविड चल रहा है, अब हम मतलब इसी सिलसिले में शहर में तमीर व तरक्की का काम भी शुरू करेंगे। इसी लिए मैंने फिर कमिश्नर साहब को उस अपनी एक मीटिंग बुलाई, उसमें मुद्दू किया, कमिश्नर साहब को बोला कि आप एक फाइनेंस की जो यहाँ पे डेफर हुई है मीटिंग, आप वो कॉल कीजिए। तो उसमें देखते हैं कि जो वहाँ के जिस पे भी हमें फंड्स इशू करने हैं हम करेंगे, डेवलपमेंट काम शुरू होगा शहरी श्रीनगर में। ये तो वही एजेंडा है, सेम एजेंडा है। जुनैद मुत्तू ने अपने हाथ से ये एजेंडा बनाया है। मैंने तो सिर्फ मीटिंग ली, अप्रूव किया। इमरान शेख और जुनैद मुत्तू में आपको क्या फर्क लगती है? दोनों सेम है या आपको लगता है कि फ़र्क है? एक अच्छा है और एक ख़राब है, एक करप्ट है और एक सही है? देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इस कंट्रोवर्सी में कभी पड़ा ही नहीं। जुनैद के 10 मिनट हो गए, क्यों ना इमरान शेख को भी बीच में लाए? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं। मैं आपने मुझे सवाल ऐसे किए कि मुझे नाम लेना पड़ा, उसका नाम लेना पड़ा जुनैद साहब का, क्योंकि अभी तो इमरान शेख तो मतलब कुर्सी पे बैठे, तो फिर तो वो परसों तक आपको पता है कि चलिए वो सवाल नहीं पूछेंगे। आप काम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों में हम नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं कॉरपोरेटर्स की। बहुत बड़ा मुद्दा है, एसएमसी अब बदनाम हो चुकी है पूरी तरह से। देखिए, आपको मानना पड़ेगा, आपको भी लोग बोलते होंगे, कहा जाता है कि एक कॉरपोरेटर और एसएमसी में जो कमिश्नर हो उससे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जब चाहे वो एसएमसी मेयर को गिरा सकता है, जब चाहे बना सकता है। बार बार इलेक्शन होते हैं, और जब भी इलेक्शन होती है एक कॉरपोरेटर के लिए ईद होती है, और आप लोग हमेशा इनके लिए झुके रहते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई काम कहा करने के लिए, आपने कोई ऑर्डर निकाला, तो ये कहते हैं भाई हम नो मोशन वोट लाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए ये एक लंबी कहानी है। मेरे पास अब मैं एक मुख्तसर आपको बता दूंगा इसमें से। तो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों हो रहा है। हमारी कॉरपोरेशन को आज तकरीबन 2 साल हो गए बने हुए। जो पिछले मेयर थे, आप देखिए कि जम्मू के जो कॉरपोरेशन है, उन्होंने वहाँ एक कॉरपोरेटर ने कम से कम अपने इलाकों में 1.5 करोड़ रुपए का काम किया। तो हमने अभी तक 20 लाख 30 लाख का काम किया। आधे कॉरपोरेटरों ने 5-6 लाख का टोटल काम किया। इसमें सबसे बड़ी वजह थी जो जुनैद साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ और उसको म्युनिसिपैलिटी का रास्ता दिखाया कॉरपोरेटर ने, वो इसलिए कि यहाँ पे कॉरपोरेटर्स का काम नहीं हुआ। मैं खुद एक कॉरपोरेटर था, मेरे इलाके में परसों तक 11 लाख रुपए का काम हुआ था। सर, आप खुद उस समय शायद डिप्टी मेयर थे। जब आप अपना काम नहीं कर पाए तो दूसरों का काम कर पाते। और ये जुनैद के साथ भी आपने काम किया। अगर जुनैद पे 10 इल्ज़ाम लगते हैं तो सर आप पे भी 5 इल्ज़ाम लगेंगे। मैंने कहा ना, मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा इस बारे में। जी देखिए, मैं भी डिप्टी मेयर बना, मैं भी नहीं कुछ कर पाया उस समय, क्योंकि ये मैंडेट मेयर के पास है। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह हुआ है कश्मीर में इस एक्ट के साथ। जब जुनैद मुत्तू मेयर बने तो गवर्नमेंट ने अमेंड करके ये जो फाइनेंस एंड प्लानिंग की कमेटी होती है, ये डिप्टी मेयर के पास पहले होती थी। हर एक स्टेट में ये डिप्टी मेयर के पास है। तो यहाँ एक्ट को अमेंड करके ये मेयर को दी गई, क्योंकि अब डिप्टी मेयर के पास कोई पावर रहा ही नहीं, तो वो क्या कर सकता है। पैसे तो मेयर साहब को एफएनपी में रिलीज करने हैं, मुझे थोड़ी करने हैं। मैं डिप्टी मेयर हूं, मुझे कोई पैसा रिलीज नहीं करना है। जब मुझे मेयर साहब पैसे छोड़ेगा मैं तब कोई काम कर सकता हूं। नहीं, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई कि मेयर काम नहीं कर रहा है? जब तक आप जुनैद के साथ थे, जब आप डिप्टी मेयर थे, आपने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा था, कहीं पे पैसा नहीं लगा, काउंसलर्स काम नहीं कर रहे थे, आपको पता है कि जब आप आगे क्यों नहीं बढ़े? जब वो चले गए तो तब आपने आवाज उठाई? नहीं, वो चले गए, आवाज तब मैंने नहीं उठाई। जो जुनैद अजीम मुत्तू का नो कॉन्फिडेंस वो हुआ, ये किस पे हुआ? जब हमने आवाज उठाई। अब वो हमने सड़क पे आवाज नहीं उठाई है, तो हमने कॉर्पोरेशन में आवाज हमेशा उठाई है। जब से मैं कॉर्पोरेटर बना हूं, मैंने लोगों की भलाई के लिए, जो भी इलाकों की भलाई के लिए काम होते थे, मैंने तो हमेशा आवाज उठाई। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जी, कॉर्पोरेट्स पर जो एलिगेशंस है वो मुझे बताए कि वो काफी पैसा मांगते हैं। अब तो उन्हें होटल्स में रखा जाता है। जो कॉर्पोरेटर 7,000 तनख्वाह लेता था, आज वो कहता है वोट
دینے کے لیے مجھے 2 لاکھ دیجیے, مجھے موبائل لیپ ٹاپ چاہیے. بہت سارے آڈیوز وائرل بھی ہوئے. جی یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ میں آپ کو اس میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا. جنید موتو میئر تھے. سر اگر بار بار جنید آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جنید کے خلاف بات کرنے آئے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ کارپوریٹرز کی کیا خطا ہے. جنید کو میئر بننا تھا, وہ پہلے میئر بنے گے, پیسہ تو انہوں نے بانٹا ہوگا ان کو. نہیں پھر تو شیخ عمران نے بھی بانٹا ہوگا. وہ ڈپٹی میئر بنے تو انہوں نے بھی بانٹا ہوگا. وہ دونوں کا نام لیں گے تو اچھا رہے گا. اگر میں بنا تب تو شیخ عمران صاحب جیل میں تھے. جب ان کا نو کانفیڈنس موشن ہوا وہ تو جیل میں تھے, تو ان کو چٹھی لکھی گئی تھی, وہ نہیں, انہوں نے سیشن اٹینڈ نہیں کیا. انہوں نے لکھ کے دیا میں سیشن اٹینڈ نہیں کروں گا. جب ان کا نو کانفیڈنس ہو جائے میں نے بھی فارم بھرا, تو میرے خلاف بی جے پی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے, میرے خلاف کانگریس کے بھی کینڈیڈیٹ تھے, اور میں خود ایک کینڈیڈیٹ تھا اور ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا. کانگریس کی جماعت تھی, ان کا ایک کینڈیڈیٹ تھا نکل جی, وہ اٹھے. کانگریس کے ٹکٹ پہ 16 کارپوریٹ رہے, ایک تو ان کا انڈیپینڈنٹ نے جوائن کیا ہے, اس کو تو 7 ووٹ پڑے. میں نے تھوڑی پیسے بانٹے, وہ تو اس کے ساتھ نہیں تھے, وہ تو میرے ساتھ تھے. وہ چاہتے تھے کہ پرویز یہاں پہ رہے, ہمارا کام ہو جائے گا. ان کو یہی امیدیں تھی مجھے. جو ریسنٹلی الیکشن ہوا جس میں آپ جیت گئے, نو کانفیڈنس جو لایا تھا آپ کے خلاف لایا گیا تھا, کیا اس میں بھی پیسہ بانٹا گیا؟ کس نے بانٹا؟ جس نے بھی بانٹا. آپ نے کہا نا کہ آپ نے جنید کا نام لیا ابھی, تو میں کہوں گا اوورآل کیا یہ ہوتا ہے کہ کارپوریٹرز پیسہ لیتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر جو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ تو جنید موتو نے ہی پیٹیشن کی تھی کورٹ میں کہ بھائی اس کو ہم اتارنے جا رہے ہیں, ہم نے نو کانفیڈنس موشن بھرا ہے, آپ ڈیٹ دیجئے, اس کو فلور ٹیسٹ ہونا چاہیے, یہ کیوں کرسی پہ ہے. تو جب کورٹ کا آرڈر آیا وہاں سے کہ بھائی 29 تاریخ تک کرو, میں نے تو گورنمنٹ کو کہا, اپنے کمشنر کو کہا جلدی سے کرو, میں تو فلور ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں. اگر کارپوریٹر میرے ساتھ ہے تو ہے, مجھے بچا لیں گے. اگر نہیں ہے تو مجھے بھی جنید موتو کی طرح سری نگر میونسپل کارپوریشن کا گیٹ دکھائیں گے. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا وہ کن کن پارٹیز کے تھے؟ وہ تو انڈیپینڈنٹ تھے. آج تو لگ بھگ تو کانگریس کے بھی کچھ ووٹ آئے مجھے, اس میں سے پی ڈی پی, نیشنل کانفرنس. پرسوں تو مجھے ووٹ نہیں پڑے, میں تو پہلے جب میں ڈپٹی میئر بنا ووٹنگ تو تب ہوئی. پرسوں میرا نو کانفیڈنس تھا, ان کو فلور میں اپنی اکثریت ثابت کرنی تھی, دکھا پائے. وہ تو فلور لگا ہی نہیں, ان کے پاس اکثریت نہیں تھی کہ وہ میجارٹی فلور میں لے جاتے. پھر تو مجھے اپنی میجارٹی شو کرنی تھی کہ میرے پاس کتنے بندے ہیں, کتنے لوگ میرے حق میں ہاتھ اٹھائیں گے. جب وہاں اتنے لوگ گئے ہی نہیں تو وہ تو فیل ہو گیا نو کانفیڈنس. پولیٹیکل پارٹیز نے کہا تھا جب 370 یہاں تھا, اس کے بعد بھی 2 بار الیکشن ہو چکے ہیں, فلور ٹیسٹ ہوا, اس سے پہلے بھی الیکشن جب آپ میئر بنے, کہ ہم کوئی الیکشن نہیں لڑیں گے جب تک 370 کو واپس نہیں لایا جائے گا. آپ دیکھیے کہ یہ جو پردے کے پیچھے یہ لوگ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ یو بی ایل الیکشنز ہے, چاہے وہ ایس ایم سی کے الیکشنز ہے, وہاں تو ووٹ ڈالتے ہیں, اور اب جب پارلیمنٹ الیکشن ہوں گے تب بھی لڑا جائے گا, کہا جائے گا کہ نہیں جی اب الیکشن لڑنا ہوگا. پردے کے پیچھے کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں ہے, لیکن یہی نیشنل کانفرنس والے, پی ڈی پی والے, بی جے پی والے, کانگریس والے ووٹ ڈالتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سسٹم کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ جی دیکھیے, میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک تنظیم کے ساتھ منسلک تھا, جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ساتھ پہلے سے. میں تقریباً 20 سال دیے ہے جموں کشمیر. آپ میرا سوال اچھے سے سمجھ گئے جی. نیشنل کانفرنس میں تو جب ہمارے ایک لیڈر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ لیا کہ ہم شہری سری نگر میں الیکشن ULB الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, تو ہم نے کچھ لوگوں نے اس کا اپوز کیا اس فیصلے کا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 20 سال کام کیا ہے, ہم نے لوگوں کے لیے مطلب اچھا سوچا ہے شہر سری نگر کے لیے آج تک. آپ ہماری کانسٹیٹوئنسی دیکھیے, آپ دیکھیں کتنے کمیونٹی ہال ہم نے بنائے, کتنے سڑکیں, لینز, ڈرینز, جو بھی وہاں کا کام ہو ہم وہ کرتے تھے. ہم وہ اپنی جو ہمارے کنسرن MLA تھے ان کے پاس جاتے تھے تو لوگوں کا کام کرتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم بھائی کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری کانسٹیٹوئنسی میں انٹرفیئر کرے آگے سے, کیونکہ ہمیں لوگ جانتے ہیں, ہم نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے, ہم کیوں کسی اور فرد کو وہ موقع دیں گے. جب میں خانقاہ مولا سے میں نے فارم بھرا, وہاں تو HMT کا ایک کینڈیڈیٹ تھا, اس نے فارم بھرا تھا. دوسرا تو پتہ نہیں کہاں کا تھا, اس نے بھی فارم بھرا تھا. میں تو خود کھانیار کانسٹیٹوئنسی بلانگ کرتا ہوں. میں نے بولا یہ فیصلہ فاروق صاحب نے غلط لیا کہ ULB الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. آج دیکھیے آپ سری نگر میونسپل کارپوریشن میں انسرٹنٹی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ کسی پارٹی کا کوئی پرٹیکولر مطلب میجورٹی ہے ہی نہیں.
इंडिपेंडेंट 50 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, जब जो 50 कॉर्पोरेटर है वो इंडिपेंडेंट है, 16 तो कांग्रेस से है, 4 बीजेपी से है। अभी तो ये जो फेरबदल हो रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये इसकी वजह से भी हो रहा है। जो वहाँ पे सियासत मतलब लोग चला रहे हैं, ये इसी की वजह से चला रहे हैं कि वो डिसीजन हमारा जो पार्टी का था वो गलत था जी। तो हमने ये किया कि हमने अपने इलाकों को बचा लिया। हमने बोला हमने यहाँ पे काम किया है अपने इलाकों में लिए, हम भाई इस फैसले का अपोज करके हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया जी। और जो सैनिटाइजेशन होती थी कई इलाकों में, उस पर भी काफ़ी एलिगेशंस लगे, काफ़ी जो कॉरपोरेटर्स आगे आ गए, उन्हें कहा ये तो पानी डाल रहे हैं, कुछ ने कहा कि 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में दी जा रही है। तो वो मुद्दा मामला क्या था, क्या उस पर जो है ये कहा जा रहा है कि अभी शायद इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, ये बात किस हद तक सही है? जी देखिए, आपको मैं इस ज़िमन में बात कहूँ कि जब जुनेद साहब मेयर थे, मैं डिप्टी मेयर था, तो ये कोविड का सिलसिला यहाँ पे शुरू होगा। कश्मीर में बदकिस्मती है, ये तो पूरी दुनिया में अभी कोविड की महामारी है। तो हमारे कश्मीर में ये लगभग मार्च में शुरू हुआ जी। तो हमने इस ज़मन में शहर में कुछ केमिकल लाए, कुछ डॉक्टरों से मशवरा लेके हम इसमें डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी राय हमने तलब की बहुत से लोगों की। तो हमने केमिकल ख़रीदा, फॉगर्स लाए, कुछ मशीनें लाई कि जिससे हम स्टरलाइजेशन का यहाँ पे सिस्टम चला सकें। तो उस ज़मन में उस दिन एक हमारे कॉरपोरेटर है इधर बोटशा माला से, लाल बाजार से, दानिश भट्ट साहब, तो उन्होंने एलिगेशन लगाई जुनैद मोतू पे कि इन्होंने भाई केमिकल से कैम किया यहाँ पे। तो अभी तो ACB में केस चल रहा है। अब देखिए रेट्स का उन्होंने बोला, ये मशीनों का बोला कि फॉगर्स इतने में है, इतने में खरीदे। वो तो अब ACB ये कर रहा है, केस उन्होंने किया है उस पर, वो देख रहे हैं। जब कुछ होगा तब पकड़ा जाएगा, कोई जैसे भी फेर किया होगा उस पर पकड़ा जाएगा। आपको डर लगता है कि अगर कुछ हुआ होगा तो आप भी फंस जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, मुझे क्यों डर लगेगा? डर तो तब लगता जब कुछ हुआ होगा, जब कुछ हुआ नहीं। आज वही दानिश भट्ट जुनैद मोतू साहब के दाएं बाएं होते हैं। उस दिन तो एलिगेशन थी जी। उस दिन जब वो जुनैद साहब के अपोजिट में खड़े थे तब तो एलिगेशन लगाई कि जुनैद साहब ने केमिकल चोरी की है, इन्होंने इसमें बड़ा स्कैम किया है करोड़ों का। हमने कोई स्कैम नहीं किया है। हमने तब भी शहरी श्रीनगर में ये वबाई बीमारी थी, उसमें कौन स्कैम करता, मगर हमने साफ शफाफ तरीके से फाइनेंस प्लानिंग मीटिंग में पहले भी हमने ये चीज़ें रखी है। हमें शहरी श्रीनगर में वो चाहिए, ये चाहिए, ये बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें कोई स्कैम नहीं है। परवेज साहब, और एक बड़ी बात है, कॉरपोरेटर का काम है अपने इलाके में काम करे, उसे पॉलिटिक्स के साथ कुछ भी नहीं है। अब आपके कॉरपोरेटरों पे हमले होते हैं, किसी की बाइक जला जाती है तो किसी के घर में ग्रेनेड होता है। कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि ये सारा प्लांटेड है, खुद करवाया जाता था कि सिक्योरिटी ले। वो ये बात किस हद तक सही है, और उन लोगों को सिक्योरिटी किस लिए चाहिए? एक कॉरपोरेटर कह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। जी देखिए, आप बाहर के स्टेटों में देखिए, वहाँ पे यहाँ जैसा माहौल नहीं है। आपको पता है हम किस माहौल से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कभी वक्तन फ़वक्तन हम जो कॉरपोरेटर यहाँ के सॉफ्ट टारगेट है। यहाँ पे जो मिलिटेंसी है, यहाँ पे अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते रहते हैं रोज़ बरोज़, पॉलिटिकल किलिंग्स होती है। आपने देखा कि परसों भी वहाँ पे बीजेपी का एक उनका कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बांडीपुरा से, उनकी किलिंग्स हुई, उनके फादर को मारा गया, भाई को मारा गया। ये एक सिलसिला यहाँ पे एक खौफनाक माहौल चल रहा है। वो तो एक पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, और बाकी भारतीय जनता, मैं कह रहा हूँ एक कॉर्पोरेटर का तो काम ही नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स का। कॉर्पोरेटर तो पॉलिटिकल वर्कर ही है। जब पॉलिटिकल वर्कर, देखिए पॉलिटिकल वर्कर जो होता है, जो सियासत करता है, पॉलिटिक्स करे, किसी पार्टी की अपोजिशन हो, या मैं तो सीधे कहूँगा कि जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, कुछ दिया, तो उसे हम यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं। आपके लोगों का काम है कि लोगों के काम करे, कहीं पे बिजली ठीक करनी है, कहीं पे सड़क बनानी है, कहीं पे पानी लगाना है। आप जब से आए, जब से SMC में इलेक्शंस हुए, तब से तो एक भी कॉर्पोरेटर नहीं मारा गया। तो ये चीजें क्यों हो रही है? क्या आप इनके पीछे 50 सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए? और क्या JK पुलिस का यही काम है कि वो हर एक देखिए ऐसी बात नहीं है।
यहाँ की जब सिक्योरिटी एजेंसियों को कोई इनपुट्स होता है तब वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आप घर से नहीं निकल सकते, ऐसा इनपुट्स है, मूवमेंट है, वो है, ये है। तो ये चीजें हम लोगों को नहीं बता सकते कि ऐसा आप तो टॉप चेयर पे, आपकी सिक्योरिटी तो रिस्पांसिबिलिटी है स्टेट की। ये मैं खाली कॉर्पोरेटर की काम नहीं, मैं कॉर्पोरेट सब की बात कर रहा हूँ। मैं भी खुद एक कॉर्पोरेटर हूँ, आज मैं चेयर पे हूँ, मेरा प्रोटोकॉल अलग है कॉर्पोरेटर से, वो दूसरी बात है। मगर जो इस फील्ड में है ये तो इनको थ्रेट है, ग्राउंड पे तो थ्रेट है सब। आप देख रहे हैं कि श्रीनगर शहर में भी कहीं एनकाउंटर हुए इस दौरान, जब से हम कॉरपोरेशन में आए, जब से ये इलेक्शन हुए तब से आपने नहीं देखा। जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन 2 दिन पहले एनसी के वर्कर मारे गए उधर हवा कदल में, उनको मारा गया वहां पे, उनको उन पे गोलियां नहीं चली, हालांकि उन्होंने तो फॉर्म भी नहीं भरा था। ये मतलब एक माहौल क्रिएट करने के लिए एक दबाव होता है कि पॉलिटिकल वर्कर के। आप देख रहे हैं कि यहाँ से तो यहाँ पे तो 1990 से ही पॉलिटिकल वर्कर पे अटैक हो रहे हैं, भी गए हैं बहुत सारे। बिल्कुल। तो इस जमाने में ये डिस्टर्ब स्टेट है अभी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी अकोमोडेशन जो कॉर्पोरेटर की है वो बहुत ज़रूरी है। ये एक अहम मसला है, हमने गवर्नमेंट से ये टेकअप किया है कई बार कि इनकी सिक्योरिटी फराहम की जाए हर एक। जब से एसएमसी के इलेक्शन हुए, काफ़ी वक्त के बाद हुए हैं, आप लोगों ने काम किया है, कर रहे हैं, आपको लगता है कि यही वजह है कि मरकजी सरकार बार बार इन डिपार्टमेंट्स पे शक शुबा करते हैं, केसेस लगते हैं? उन्होंने इलेक्शन करवाना था, करवाया, फिर एसएमसी का हाल क्या हुआ आपको खुद पता है। आपको लगता है कि शायद अब इलेक्शन ही नहीं होंगे, वो सोचेंगे इलेक्शन करेंगे तो 10 दिन के बाद एक मेयर होगा, 20 दिन के बाद दूसरा मेयर होगा, तो ये भी एक तो ज्यादती है। दूसरी बात, इससे दिल्ली का जो भरोसा है वो कम हो जाता है कश्मीरी ऐसे डिपार्टमेंट्स पर। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए आप मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों का जो काम करेगा वही एक कल अच्छा कॉर्पोरेटर साबित हो सकता है। अगर उसने अच्छा काम किया होगा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आप देखिए जो भी हमारे कॉर्पोरेटर पहले थे 70 में, जो भी कॉर्पोरेटर वो आजकल एमएलए हैं, वो मिनिस्टर भी बने हैं, तो ज़्यादातर जो मिनिस्टर लोग बने हैं वो इसी काउंसिल से या कॉरपोरेशन से निकल के बने हैं। तो हमारा भी वही फ़र्ज़ है, हमारा भी यही मोटिव था कि हम शहरी श्रीनगर के लिए कुछ करें। अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आती है कि इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि जो हमारे एक्स मेयर थे, मैं फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि आप जुनैद साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए कि उनको काम करना चाहिए था कि कॉरपोरेटर को ऑन बोर्ड लेके हर एक काम जो उसके इलाके में डेवलपमेंट रिलेटेड काम हो वो करना चाहिए था, जो उसने किया ही नहीं। कॉरपोरेटर क्यों मजबूर हो गए उसको नो कॉन्फिडेंस करने के लिए? क्या उनको थोड़ी जाती तनाज था मेयर के साथ? उनमें से तो कोई मेयर बना ही नहीं, अभी तक तो मेयर की कुर्सी किसी ने नहीं संभाली। उन्होंने इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मेयर के लिए लाया कि शहर में काम में नहीं, जो काम हमने बोले थे, हमें एक फलानी जगह ड्रेन करनी है, किसी इलाके की लेन करनी है, वो नहीं हुआ, वो उसमें फेल हो गया। आप देखिए कि 2 साल मेयर रह के उसने कहीं पे फाउंडेशन स्टोन नहीं डाली है किसी प्रोजेक्ट की। आज मैं डीपीआर तैयार कर रहा हूँ, अब देखिए अगले 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि शहर में कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तो उन्होंने डीपीआर भी कोई तैयार नहीं करवाया था किसी चीज़ का, तो फाउंडेशन स्टोन किस चीज़ की डालते वो? उन्होंने काम ही ऐसा नहीं किया कोई कि जिससे कॉर्पोरेटर उसको सपोर्ट करते। अगर उसने कहीं पे प्रोजेक्ट कोई लगाया होता, हम उसमें हमने इनाग्रेशन की होती, संगी बुनियाद डाली होती, हमें भी लगता भाई इसने आज इस इलाके में किया है, कल उस इलाके में करेगा, परसों मेरे इलाके में करेगा। कॉर्पोरेटर को तो एक वो फिक्र रहती भाई नहीं मेयर को सपोर्ट करना है, ये भाई आज इस कॉर्पोरेटर का काम हुआ कल मेरा होगा, काम तो किसी का नहीं हुआ। इस सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए ताकि न तो बार बार वहाँ पे इलेक्शन हो और स्मूथ काम हो? क्या आपको नहीं लगता कि एक अमेंडमेंट होनी चाहिए कि ये इलेक्शन बार बार, अभी भी मेयर है आपको बराबर 5 साल देने चाहिए, जैसे एक मंत्री बनता है उसके अपने 5 साल पूरे करने, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, ठीक है, आप अपने 5 साल पूरे करें, उसके बाद अगर आप पे एलिगेशन से आप पे केस किया जाए, लेकिन बार बार गिराना फिर कुर्सी पे डालना। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने ये एक्ट बनाया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, उन्होंने भी सोच समझ के बनाए हैं, वो भी कानूनदान रहे हैं यहाँ के कश्मीर के। ये तो होना ही चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 5 साल की टर्न है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई मेयर 5 साल काम नहीं करेगा तो लोग सफ़र करेंगे। इसमें यही है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अब इन्होंने रखा है कि 6 महीने के बाद
جب کوئی بنتا ہے کرسی پہ چڑھتا ہے اس کو 6 مہینے تک نو کانفیڈنس موشن نہیں ہوگا. یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے رکھا ہے, اگر یہ پہلے 6 مہینوں میں کام اچھا کرے گا اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آئے گا ہی نہیں. پھر اگلے 6 مہینے رہے گا, نو کانفیڈنس موشن آئے گا نہیں. یہ 2.5 سال کی ٹرن ہے. جی. اب 2.5 سال کی ٹرن میں جو میئر وہاں 6 مہینے اچھا کام کرے گا تو اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی بات ہی نہیں کرے گا کوئی. جب وہ پہلے ہی 6 مہینے میں کام شروع کرے گا تو اس کے خلاف کون جائے گا 6 مہینے کے بعد جب وہ کام کرے گا. اب 2.5 سال کی ٹرن میں انہوں نے 2 بار رکھا ہے, بھائی 6 مہینے کے بعد آپ کر سکتے ہو ان کا نو کارڈ. جو 6 مہینے کام نہیں کر کے آپ اتار سکتے ہو. لوگ سفر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہمیں لوگوں نے چنا ہوتا ہے, ہمیں لوگوں نے بیچا ہوتا ہے ان کا کام کرنے کے لیے. اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو شخص اس کرسی پہ بیٹھے, میئر کی کرسی پہ بیٹھے, وہ کارپوریٹر اس کا کام کریں. جی. اور ایک اہم سوال میں پوچھنا چاہوں گا وہ ہورڈنگز کے بارے میں ہے. جو ہورڈنگز لگائی جاتی ہے سری نگر میں, کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص شخص کو کافی سالوں سے دیا گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ اور میں اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں نام بھی لوں گا. نہیں, اس میں تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ میرا جواب بھی سنیں اس بارے میں. جب یہ ہورڈنگ کا ایڈورٹائز ہوا تب ہماری کارپوریشن بنی نہیں تھی. یہ تو ڈپارٹمنٹ میں جب کسی کو دی ہے اس کو دی ہے. اس میں تو میں تو واپس نہیں لے سکتا. اس نے تو کروڑ مطلب نہیں ہے نا کہ اس کے پاس وہ آپ 50-60 سال رکھے. ابھی تو 2 سال ہو گئے, کب تک رکھیں گے اس کے پاس؟ آپ دیکھیں, ٹینڈر نکالیے پھر سے کسی اور کو بھی دیجیے. آپ میری بات سنیں. اس ضمن میں یہ تو جب ہماری کارپوریشن نہیں بنی تھی اس سے پہلے ٹینڈر ہوا ہے تو یہ کسی شخص کو الاٹ ہوا ہے. تو اب اس نے پیسے بھرے ہیں, ہم چھین نہیں سکتے. نہیں, اس نے کب تک ٹینڈر بھرے ہیں؟ جب تک وہ زندہ ہے. 2 سال تک. وہی میں کہہ رہا ہوں. یہ تو اس کے پاس نہیں تھا 2 سال پہلے, تو اس کے پاس نہیں تھا. آپ دیکھیے, اب اگر کسی نے ٹینڈر لیا ہے, اب اس میں ایک چیز ہے کہ جو یہ مطلب میں آپ کا اشارہ سمجھتا ہوں یہ کس بات کو لے کے ہے. آپ وہ بھی بتا دیجئے کس. نہیں, آپ کو اس بات کے لیے اشارہ ہے کہ یہ کسی فرد کے لیے گیا ہے تو ہم نے اس کو ایکسٹینشن دیا ہے. ایکسٹینشن کی بات نہیں ہے. دیکھیے, اس میں ہم نے ان کو کچھ ہورڈنگس ایسی دیے تھے جو بھی ہمارے الیکٹرک پول لگے ہیں شہر سری نگر میں, ہم نے ان کے سمیت ان کو ایک کانٹریکٹ دیا ہے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے. کیونکہ پھر پی ڈی ڈی والوں نے اعتراض کیا کہ بھائی ہم اپنے جو ہمارے الیکٹرک پول ہیں ہم ان پہ ایڈورٹائزمنٹ کا بورڈ نہیں لگانے دیں گے. تو جب ہم نے ان کو پرووائڈ کی یہ فیسلٹی, ہم ان پہ بھی آپ کو. نہیں, ٹینڈر کیوں نہیں نکالا آپ نے اس پہ؟ کس بات کیوں کیا؟ ٹینڈر نکالنا تھا. 2 سال ٹینیور پورا ہو گیا, ٹینڈر نکالیا. ہم نے تو ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں 2 سال پورے ہو گئے, ہم نے تو ابھی ٹینڈر نکالنے ہیں. مگر آپ میری بات سنیے, ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ جو آرٹیکل 370 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کتنی دیر تھا. نہیں, جب آپ نو کانفیڈنس موشن ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا یہ ٹینڈر کیوں نہیں نکل سکتا؟ آپ ٹینڈر نکالیے. ٹینڈر تو ہم نکالیں گے, ہمیں پتا ہے 2 سال کا ٹینڈر ہے. آپ دیکھیے, جو ہم نے یہ خالی یہی مسئلہ نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ کسی فرد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا. ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرویز صاحب کام کرنے والے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں, جو میں نے پروگرام میں پہلے کہا, اور اس پروگرام میں صرف تلک سوال ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز صاحب کا دامن صاف رہے اور آپ یہ کروا دے. جی, میں آپ کو یہی بات کہوں گا. کچھ چیزوں میں میری بھی بائنڈنگ سے. دیکھیے, ہمیں اب اس کا ٹینڈر نکالنا ہے 2 سال کے بعد. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 370 کی وجہ سے یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا. اب لوگ جن کو ہم نے پارکنگز دی ہے, میں آپ کو اب دوسرا اس کا پارٹ بتاؤں گا. جن کو ہم نے پارکنگز الاٹ کی تھی, جن پارکنگز میں ہم نے ٹینڈر نکالے تھے, اب وہ ان کو کون گیا پارکنگ وہاں کرنے کے لیے گاڑی؟ اب آپ کو پتا ہے آرٹیکل 370 میں کتنے مہینے یہاں پہ بند تھا. نہیں, پارکنگ تو دیکھیے چھوٹے والے ایشو ہے, جس چھوٹے والے ایشو نہیں ہے, کروڑوں کا سر ہے. نہیں, آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کافی پیسہ کما سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے راہ کھولیں. بالکل, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. میں آپ کو 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہورڈنگز کا ہے, دوسرا یہ پارکنگز کا ہے, اور تیسرا ہمارا ایک پارٹ ہے جو کمیونٹی سینٹرز ہے, ہمارے کمیونٹی ہال جن میں شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں. جی. تو ہمیں لوگوں نے بکنگ کی تھی, شادیوں کی بکنگ کی تھی, کہیں جو میرج سرمنیز تھی وہ کینسل ہو گئی لوگوں کی. تو ہم کیسے بولیں گے لوگوں کو کہ ہم آپ کو ریفنڈ نہیں کریں گے؟
लोगों को मुआवजा देना है। जब हमने किसी चीज़ के लिए पैसे लिया, हम आपको ये फैसिलिटी करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन हुआ। चलिए सर, और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अब प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत ज़्यादा एसएमसी की, किसी को आपने दुकान दे दी है जो 20 साल, मैं कहता आप, हम मानते हैं कि आप रिसेंटली आए हैं, लेकिन अब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप घर के बड़े हैं और सब आपके बच्चे हैं, ये जो कॉर्पोरेटर्स है, और आपसे सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रॉपर्टीज़ है वो अभी भी वही 100 रुपया दे रहा है, वो अभी भी 50 रुपये दे रहा है, उसमें रिव्यू क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके लिए आप क्या करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन। देखिए, आप करोड़ों का पैसा कमा सकते हैं। मैंने आपको यही सवाल आपने पहले भी किया है, आप दूसरी बार कर रहे हैं। मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले ही दिया। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारे पंडित भी रहते थे, आपको पता है, वो 90s में चले गए जम्मू, माइग्रेशन की उन्होंने, तो किसी पंडित ने अभी दुकान भेजी है किसी हमारे मुसलमान भाई को। अब हमारे मुसलमान भाई ने अपने पास नहीं रखी तो अटॉर्नी दे दी किसी को, एक को। नहीं, वो ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो रेट है ना, जैसे उस वक्त 100 रुपया था, आज भी वही 100 रुपया है। नहीं, हमने तो आप देखिए, हाँ। मैंने तो कल जो मैंने परसों, ये तो पहले तो मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, फिर से नाम लेना पड़ेगा मुझे, आप लीजिए जितनी बार लेना है। एक्स मेयर का। देखिए, वो 2 साल तक मेयर रहे, उनके पास 2 साल तक फाइनेंस एंड प्लानिंग थी। ये प्लानिंग उनको करनी थी कि भाई अगर ये रिव्यू करना था, कैसे करना था। उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन भी नहीं करवाए स्टैंडिंग कमेटी के। हमने इलेक्शन करवाए 18 महीने के बाद, जब हमने स्टैंडिंग कमेटियाँ बनाई, जब नया डिप्टी मेयर बना, तभी स्टैंडिंग कमेटियों का इलेक्शन हुआ। तब कोई कमेटी बरसत इख्तिदार नहीं थी, तब पूरे पावर्स मेयर साहब के पास थे जी। तो इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं। हमने कई बार मेयर साहब से ये मुतालबा किया है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, हम रिव्यू करेंगे कि हमारा अगर कोई दुकान है, अगर हमें इससे 100 रुपये किराया आता है, हम क्यों नहीं लेंगे 200? हमने ये अभी तक बढ़ाया क्यों नहीं है? तो हमने इस ज़मन में, मैंने कल भी एक फाइनेंस की, जो परसों मैंने रेफर की थी मीटिंग, कल फिर से वो उसका सेशन अभी चालू होगा, तो उसमें एक एजेंडा बनाया है मैंने रेट जो किसी चीज़ के हैं, मैंने थोड़े बढ़ाए हैं। अब एकदम से मैं अभी अगर दुकानदार से, हो नहीं सकता, दुकानदार से अभी 100 रुपये लेते हैं तो मैं एकदम से 1000 नहीं कर सकता। हमें कस्टमर का भी सोचना है, यहाँ के हालात तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे फिर कोई, यहाँ अगर अभी 10,000 रुपये रेवेन्यू आता है एसएमसी को मिसाल के तौर पर, फिर तो 5 भी नहीं आएंगे। अब ये मतलब धीरे धीरे हम इसको रेट को अप करेंगे, अब एकदम से नहीं बढ़ा सकते। मैंने कल फाइनेंस प्लानिंग में रखा है, मैंने इसका प्रपोजल बनाया है, मैं कल अपने मेंबर्स को ये पेश करूंगा टेबल पे। वो मुझे पूरा यकीन है कि वो इसका सपोर्ट करके हम पास कर देंगे। आखिर में आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अब डल की बात कर, डल लेक में काफ़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन बनी है, और मैं रिसेंटली ये कहूँगा कि 1 सप्ताह पहले गया और डल का हमने दौरा किया, काफ़ी कंस्ट्रक्शन डल के अंदर है। क्या उसके बारे में कोई प्लानिंग है आपकी, है कोई पॉलिसी बनाएंगे? और क्योंकि पहले भी कहा गया था कि उनको वहाँ से निकाल के कहीं और ज़मीन दिया जाएगा, वो बसेंगे वहाँ पे, ऐसा क्यों नहीं किया जाता? देखिए, मैं आपको एक इस ज़मन में एक बात बताऊँ। मैंने अभी बोला आपको कि मैं परसों एलजी साहब से मिला था, मैंने उनको एक मेमोरेंडम भी पेश किया है इस रिगार्डिंग। एक तो हम पुलिस डिवीज़न मांग रहे हैं जी। और हमने कहा कि यहाँ पे 7th 4th अमेंडमेंट लागू होनी चाहिए। उससे क्या है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे जिन पे हम काम करेंगे। अभी तो हमारा लाउडा, हमारा मैंडेट है ही नहीं अभी। बिल्कुल, हाँ। मगर जब हम कॉरपोरेशन को देख के कहीं पे देखते हैं कि कॉरपोरेशन का क्या काम है, कैसे काम करते हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट इनके अंडर आते हैं। हमारे एक्ट में बाज़ाब्ता है, पीडीडी हमारे अंडर आता है, पीएचए हमारे अंडर आता है, एजुकेशन जो मिडिल स्कूल तक है वो हमारे पास है जी। तो उनको कॉरपोरेशन देखती है, बाकी स्टेटों में भी। तो हम भी यही चाहते हैं, मैंने परसों भी बोला था और एलजी साहब ने पूरा आश्वासन दिया उसमें कि ये 7th 4th अमेंडमेंट हम लागू करेंगे कश्मीर में। अभी तो हम उसका देख रहे हैं। अब देखिए, आप अगर हम पे सवाल उठा रहे हैं कि शहरी श्रीनगर में कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अब तो इधर आप देख रहे हैं, इधर परमिशन लोग वायलेट कर रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं। नहीं, वो लोग परमिशन के लिए जाते, देखिए परमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ 4-5 महीने लगते हैं। दूसरी बात, जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पैसा मांगा जाता है। आप भी स्मूथ चले, लोगों को भी समझाए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए कि भाई आप हमारे पास आइए, परमिशन लीजिए और अपना मकान बनाइए। जी देखिए,
میں کارپوریشن سے پہلے کی بات نہیں کروں گا. میں جب کارپوریشن میں آیا آپ دیکھیے کہ ہم نے ریونیو کتنا جنریٹ کیا تو ہم نے کتنے پرمیشن ایشو کیے لوگوں کے جو نہیں ہو رہے تھے ابھی تک. میں تو پرسوں میں نے جوائنٹ کمشنر پلاننگ کو ایک چٹھی لکھی تو میں نے ڈیٹا مانگا. جب سے انہوں نے جوائن کیا ہے ان کو تو 5-7 مہینے ہو گئے وہاں ریٹائر ہوئے پچھلے جے سی پی صاحب. اب ہمارے نئے آئے ہیں غلام حسن میر صاحب جے سی پی, ان کو 6-7 مہینے ہو گئے ہیں. تو میں نے ان کو ایک ڈیٹا مانگا کہ آپ نے کتنے کیسز کیے ابھی تو پچھلے کتنے کیسز تھے. جو بیک لاگ کیسز تھے وہ اس کے 348 کیسز بیک لاگ میں تھے جو پچھلے جو ٹرن اوور میں جے سی پی نے نہیں کیے تھے. جب سے یہ آیا تو پہلے کے وہاں پہ 348 کیسز تھے. جب میں نے 6 مہینے کے بعد دیکھا کہ اس میں سے کتنے کیسز ہوئے, اس میں سے ابھی بیک لاگ کیسز 336 ہے کیونکہ یہاں سے نئے پرمیشن آ رہے ہیں تو ان پہ دھیان نہیں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بولتے ہوں گے, میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے, لوگ تو سچ ہی بولیں گے. جنہوں نے آج سے 6 مہینے پہلے 10 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے فائل بنائی ہے وہ اس بیک لاگ لاٹ میں رہی ہے. وہ تو آپ جے سی پی کام کرتا ہے, دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی کیسا مسئلہ حل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو پرمیشن ہے یہ ایک وارڈ لیول پہ ہونا چاہیے. ہم اس میں کارپوریٹر ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی صلاح مشورہ کر کے ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے سہولت, جو لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے اس کی, یہ وارڈ لیول پہ ہونا چاہیے پرمیشن. اصل میں تو یہ کام ہی نہیں ہونا چاہیے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں. یہ تو وارڈ لیول پہ پرمیشن جو سبمٹ کرے گا اس کو تو 15 دن کے بعد لوگوں کو خود پہنچنا چاہیے گھر, بھائی آپ کا پرمیشن آپ بنائیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے, ہمارے پاس افسروں کی بھی کمی ہے. آپ دیکھیے جو افسر آج سے 15 سال پہلے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں لگا ہے ابھی وہی افسر اوپر بیٹھا ہے تو وہی ہے, تو ریکروٹمنٹ ہوئی نہیں. آپ دیکھیے ہمارے پاس جو صفائی کرمچاری ہے, آپ دیکھیے کہ وہ ہمیں درکار ہے 6000, ہمارے پاس 2400 ہے. تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ ٹائپ کیا ہے کہ ہمارے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے. اگر یہ چیزیں گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر سکتی ہے انشاءاللہ سری نگر شہر میں یہ شکایتیں رہیں گی نہیں. ہم اس پہ کام کرنا چاہیں گے اور ہمیں چاہت ہے کہ لوگوں کو ہم سے سہولت پہنچنی چاہیے. آخر میں عوام کے لیے اور جو کارپوریٹرس ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے پرویز صاحب؟ کارپوریٹر سے یہی گزارش کہ وہ اپنے علاقوں کا کام دیکھیں, وہ اپنے علاقوں میں جو بھی کام ہو وہ میرے پاس لائے. وہ فائنانس جو بھی ان کا پرپوزل ہوگا فائنانس پلاننگ میں رکھیں, وہاں سے پاس کروا کے اپنے لوگوں کا کام کریں. اور لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ تر ہمارے پاس آئے. ہم نے پرمیشن پہلے سے بہت ایز کیا ہوا ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن پہ. پہلے تو وہاں لوگ 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جب وہاں پہ بوکا میٹنگ لگتی تھی تب پرمیشن ہوتے تھے. ابھی تو ہمارے پاس بوکا نہیں لگتی ہے. اب ہم تو تھرو جوائنٹ کمشنر اور کمشنر اپروول دے کے پرمیشن ہوتا ہے. ابھی لوگ ہمارے پاس آئے اچھے سے وہ اپلائی کرے پرمیشن کے لیے. یہ جو ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ جی ہماری یہ زمین ہے, چلو بھائی ہم ادھر مکان بنائیں گے, چلو کسی افسر سے مطلب سیدھے بولے کہ لفافہ دے کے کام کرے, یہ بھی لوگ چھوڑے. یہ لوگوں تک ہی ہے. دیکھیے اگر لوگ پیسے نہیں دیں گے کام کرنے کے لیے کسی افسر کو, افسر کیا لے گا؟ وہ تو آج آپ دیکھیے, آج آپ ہر وارڈ میں جائیے, آپ دیکھیے کہ وہاں کے وارڈ افسر لوگوں کو کیسے اویئر کرتے ہیں. بھائی اب کوئی بناتا ہے مجھے کھڑکی لگانی ہے, بھائی نہیں لگانے دوں گا, آپ کو پرمیشن لانا ہے. اب ہم نے اویئرنیس پروگرام رکھا ہے ہر وارڈ میں. میں ہر کارپوریٹر کو سے یہی گزارش کرتا ہوں, لوگوں سے بھی, لوگ پرمیشن کے بغیر کوئی اسٹرکچر نہ بنائے. جی دیکھیے اگر کسی ابھی گورنمنٹ ریکوائرمنٹ کیا مانگتی ہے, اگر کسی کو کوئی بلڈنگ بینک کو دینی ہے, اگر آج بینک اس کا پرمیشن نہیں دے گا اس بلڈنگ کا, وہ وہاں پہ اپنا بینک لگائے گا نہیں. یہ ان کے لیے بھی نقصان. لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے پرمیشن, کیونکہ عادت نہیں ہے ہم لوگوں کی. میں کہہ رہا ہوں جب سے یہ کارپوریشن بنی ہے آپ دیکھیں پچھلی سال کا ریونیو کتنا تھا, وہ ہم نے پرمیشن سے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ شاید پرمیشن لینے کے لیے ہزاروں روپیہ دینا ہے, لاکھوں روپیہ دینا ہے. ایک چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے 4-5 کمرے بنانے کے لیے کتنا دینا پڑتا ہے تاکہ لوگ ڈرے نہیں پرمیشن لینے سے. جی دیکھیے میں نے بولا ہے لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہے. بالکل. اب لوگوں کو چاہیے کہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے. یہ ہمارے پاس آئے, ہم نے بہت
बहुत ईज किया है। नहीं, लोग कहते हैं वहां पे वो रिश्वत ना ले, हम आएंगे। और ये भी लोगों को बताइए कि कितना लगता है। देखिए, उनको डर निकलेगा अंदर से कि एसएमसी जाएंगे, हज़ारों रुपया देना है, लाखों रुपया देना है। वहाँ तो रेट फिक्स है। हाँ, वही छोटा सा कमर्शियल की कितनी है, रेजिडेंशियल की कितनी है, वो तो वहाँ पे फिक्स है। लोगों को ये पता है, लोगों को ये पता है। मगर लोग जो है, कश्मीर के लोग जो है, श्रीनगर का खास तौर पर मैं आपको बोलूँगा, श्रीनगर शहर के जो लोग हैं, इनमें भी खुदगर्जी जागी है। ये अब जो ही यहाँ पे आप देखिए, आप इस पे सर्वे कीजिए, आप किसी इलाके में जाकर ये देखिए, ये सर्वे कीजिए। वहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट हुआ तो लॉकडाउन रहा, बंद रहा, हड़तालें रही, उन दिनों में ये ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं लोगों का। अब हमारे लोग वहाँ पे जाते, वहाँ पे पथराव होता है, कहीं पे ज़्यादा हालात ख़राब होते तो जा नहीं पाते हैं। और जो ही हालात ख़राब होते, ठीक होते हैं, तो हमारी टीमें जब वहाँ जाती है तो उन्होंने स्टे लाया होता है। ओके। अब हमने पिछली बार, अब हम यही डिसाइड करेंगे कि हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस बारे में हम एक मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। मैं मिलने जाऊंगा उससे, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जाऊंगा। मैं ये बात भी गवर्नमेंट के सामने रखूंगा कि जब हमारा कोई क्लाइंट जिन्होंने ये इलीगल स्ट्रक्चर अनऑथोराइज्ड, एक तो इलीगल है, दूसरा अनऑथोराइज्ड है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। इलीगल वो स्ट्रक्चर है जो सरकारी ज़मीन पे बने, जो किसी का माल की ज़मीन ना हो। अनऑथोराइज्ड वो है जो अपनी ज़मीन पे बनाता है, उसको परमिशन नहीं हो। मैं इस ज़मन में हम गवर्नमेंट से ये टाइप करके गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि जब भी कोई ऐसा केस कोर्ट में चला जाए कि भाई मैंने 2 कमरे बनाए हैं, कोर्ट भी अच्छे तरीके से देखे, वो भी, ताकि उसको स्टे ना दे, भाई आपने इलीगल किया है। अभी हम शहर में, परसों मैंने एक चिट्ठी निकाली है कमिश्नर साहब को कि आप देखिए शहरी श्रीनगर में सर्वे कीजिए, अपने वार्ड अफसरों को एक सर्कुलर निकालिए कि कहाँ पे अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है। अगर अब हुई है, हम लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। अब कहीं पे हम डिमोलिश कर सकते हैं तो कहीं पे नहीं कर सकते। अगर ये मास्टर प्लान में वायलेशन है तो कार्रवाई कीजिए, अगर नहीं है इनका रेगुलराइज कीजिए, इनको बोलिए। हमारे एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा, दूसरा वो भी बच जाएगा। चलिए परवेज साहब, चूंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, सवालात बहुत है, और उम्मीद करेंगे फिर कभी आपको मदऊ करेंगे। आपका कीमती वक्त हमने लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ परवेज कादरी, जो कि अभी एक्टिंग मेयर है और काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन जो तलक सवाल है वो भी हमने पूछे जो आवाम ने भेजे थे। बहरहाल आज का प्रोग्राम इसी के साथ तमाम पजीर हुआ चाहता है। आप देख रहे थे न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला TV चैनल। कल फिर एक बार ख़ास मेहमान के साथ होंगे। जब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह निगहबान। शुक्रिया। बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप